اورنگی کیئر میڈیکل سینئر کے افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور اورنگی کیئر میڈیکل سینٹر کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں کثیر تعداد میں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے سیاسی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ سمر سراج چودھری نے ڈاکٹر آصف حسین اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایشیا کی سب سے بڑی کچی اور اورنگی ٹاؤن جیسی جگہ پر میڈیکل کیئر سینٹر قائم کرنا انتہائی خوشائند بات ہے۔ اپنے خطاب میں ڈاکٹر آصف حسین اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور اہلیان اورنگی ٹاؤن کا بھی شکریہ ادا کیا۔ فقیر والی میں فارمیسی کی دکان پر خاتون نے چارجنگ پر لگا قیمتی موبائل فون چرا لیا۔ سی سی ٹی وی میں فارمیسی میں بھیک مانگنے والی خواتین بچوں سمیت آتی ہیں، جن میں ایک خاتون بڑی چالاکی سے دکان کے کاؤنٹر پر پڑے قیمتی موبائل مالیت 81,500 چوری کر کے لے گئی۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح خاتون نے کاؤنٹر سے موبائل چوری کیا اور رفو چکر ہو گئی۔ ہارون آباد میں ڈاکو بے لگام، پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ ڈکیٹی کی 4 مختلف وارداتوں میں ڈاکو لاکھوں روپے کا لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈاکو کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی، تاجر سراپا احتجاج، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تھانہ صدر کے ایریا جوڑکاں والا موڑ پر دن دہاڑے ڈکیتی کی 3 وارداتوں میں 2 مسلح ڈاکو خاتون اسکول ٹیچر سے 14,000 روپے اور موبائل، جبکہ رکشے پر کپڑا فروخت کرنے والے محمد احمد سے کپڑا اور نقدی، محمد وسیم سے 60,000 روپے، جبکہ تھانہ فقیر والی کی حدود چک نمبر 106R کے قریب عبدالرؤف سے 1,25,000 روپے، موبائل فون اور قیمتی کاغذات چھین کر فرار، زخمی بھی کر دیا۔ تاجر برادری ہارون آباد میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی ان وارداتوں سے شدید پریشانی کا شکار ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد فضل الرحمان بلوچ نے حساس اداروں کی نشاندہی پر محکمہ فوڈ کے ہمراہ مختلف جگہوں پر کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی ذخیرہ کی گئی ہزاروں من گندم برآمد کر لی۔ اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد نے حساس اداروں کی نشاندہی پر محکمہ فوڈ کے ہمراہ غیر قانونی گندم ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مختلف جگہوں سے ہزاروں من گندم برآمد کر لی۔ گندم غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں میں الصمد رائس مل سے تقریباً 1000 گندم کی بوریاں برآمد، جبکہ افضل کاٹن فیکٹری سے 4000 من گندم اور امجد کاٹن فیکٹری سے 16,000 گندم کی بوریاں سمیت مسلم کاٹن جینل سے 12,000 گندم کی بوریاں برآمد کر لی گئیں۔ وزیر اطلاعات و محنت سعید غنی کی NED یونیورسٹی میں IBA ٹیسٹ پاس اساتذہ میں ملازمتوں کے تقرر نامے دینے کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور انعامات تقسیم کیے۔ وزیر اطلاعات و محنت سندھ سعید غنی نے تقرر نامے حاصل کرنے والے اساتذہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ کو نوکری ملی۔ اساتذہ کی نوکری صرف نوکری نہیں، ثواب کا کام بھی ہے۔ جہانیہ میں SHO تھانہ جہانیہ سعد بن سعید نے دوران گشت مخبر کی اطلاع پر منشیات فروش رشید کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 2200 گرام چرس برآمد کر لی، مقدمہ درج کر لیا۔ DPO خانیوال کی خصوصی ہدایت پر SHO جہانیہ سعد بن سعید سندھو معمول کی گشت پر تھے کہ مخبر کی اطلاع پر لکی مروت ہوٹل پر چھاپہ مار کر معروف منشیات فروش رشید ول سمندر خان کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 2200 گرام چرس برآمد کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ کراچی میں رمضان کے مبارک مہینے میں بھی پارکنگ مافیا کی بدماشی جاری۔ کراچی کے علاقے II چندی گھر روڈ یونی پلازا کے ساتھ روڈ پر پارکنگ میں گاڑی کھڑے کرنے اور پارکنگ کے پیسے نہ دینے پر پارکنگ مافیا کے کرندے نے شہری پر تشدد کیا۔ پارکنگ مافیا کی بدماش شہریوں سے جبراً پارکنگ فیس وصول کر رکھی ہیں اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ سرگودا دریمہ چک نمبر 3 میں نامعلوم افراد نے لاکھوں روپے مالیت کی گندم کو آگ لگا دی۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق ذمہ دار اکبر نے 2.5 ایکڑ پر گندم کی فصل کاشت کی تھی۔ گندم کاٹنے کے بعد کھیتوں میں رکھی گئی تھی۔ نامعلوم افراد نے آگ لگائی اور فرار ہو گئے۔ آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کی گندم جل کر خاکستر ہو گئی۔ جیکب آباد شہر کے مختلف علاقوں میں ٹف ٹائل کا کام جاری، کہاں پر غیر معیاری کام ہونے پر محلہ والوں کا احتجاج۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد کھرل سے۔ جی بالکل، بات کی جائے اس وقت موجود ہے ہم ریفل ناکے چوک پر۔ ترقیات کی بات کی جائے مختلف علاقوں میں جو ترقیاتی کام چل رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کہاں پر کام نہیں ہو رہا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر مولے والے موجود ہیں، آئے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس والے۔ سر آپ یہ بتائیں، ترقیاتی کام جو زور شور سے چل رہے ہیں، کہاں پر کام جاری ہے تیز میں، کہاں پر کام نہیں ہوا ہے،
कौन सी वजह, क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जैकबाद में रेफल नाके पे खड़े हैं। ये मोहम्मद शरीफ जखरानी स्ट्रीट और लंगा स्ट्रीट से मशहूर है। हम दावा के साथ कहते हैं कि यहाँ पर एक कहते हैं कि बिरोई ठेकेदार है टफ टाइल का, वो चंद गलियाँ हैं इसके पीछे, ये मेन गली है, चंद छोटी गलियों को टफ टाइल करके वो ठेकेदार बिरोई भाग गया है। अभी ये लंगा स्ट्रीट मोहम्मद शरीफ जखरानी स्ट्रीट में इतना आज़ार है, मैं आपको बताऊँ कि बूढ़े औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको आने जाने में तकलीफ़ है। जो मज़दूर रेडियाँ चलाते हैं, इसमें इतने जो पुलें पड़ी हैं, उनको अपना सामान वगैरह लेने में देने में परेशानी हो रही है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि जिनको ठेके दिए गए हैं, खुदा रहा उनकी मॉनिटरिंग करें, क्योंकि ठेकेदार जो है ना, उसमें वो मटेरियल में भी वो है जो करप्शन कर रहे हैं, पेवर मटेरियल नहीं डाल रहे हैं सही तरीके से उसमें। अब आप देखें कि ये ठेकेदार क्या कर, रात की ऊंधाई में वो रोज जो है टफ टाइल बना के भाग जाते हैं। भाई इसकी लेवल कौन करेगा, इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो जो अंधेरों में काम हो रहे हैं इसमें तो वाजह है कि ये करप्शन कर रहे हैं। जी साहब आप बताएं कितने अरसों से काम बंद है, क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन साल 1.5 साल से रुका हुआ है। यहाँ रास्ता पीछे से कैमरा दिखा सकता है कैसे गली की हालत है, किस तरह मजदूर रेडी वाले बूढ़े बच्चे, हमारे बरसात में पानी रुक जाता है, हमें बहुत तकलीफ आती है, पानी जमा होता है, नमाज कपड़े पलित हो जाते हैं। ठेकेदार को गुजारिश है तो ये काम मुकम्मल करके चले जाए, वो खालिस अच्छा काम करके चलाए। ये वो नाली वाला बिल चला गया, ये नामुकम्मल करके चला गया है। सो मेहरबानी करके आला अख्तियारी को तो ये मेहरबानी करें। जैसे कि आपने मोले वाले की बात सुनी, उनका कहना है कि जिला इंतजाम में नोटिस लेकर ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, कहाँ पर काम मुकम्मल, कहाँ पर काम छोड़ के ठेकेदार फरार हो गया है। जी महकमा तालीम पंजाब के ज़ेर तमाम आलमी इदारे यूनिसेफ के इश्तराक से कुदरती आफात के दौरान होने वाले तालीमी नुकसान के अजाले का तरीक़ाकार के उन्वान से तरबियती नशिस्त का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल में होने वाली तरबियती नशिस्त से एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन कैसर रशीद, CEO एजुकेशन SN फरीद, एजुकेशन ऑफिसर स्कूल सरबराहान और असातिज़ा ने तरबियती नशिस्त में शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन कैसर रशीद और दीगर मुकर्रीरीन ने कहा कि कुदरती आफात के दौरान होने वाले तालीमी नुकसान के अजाले के लिए जामिया मनसूबाबंदी करने, उस पर मुसर अमल दरामद और फीडबैक लेने की ज़रूरत है। सरगोदा 27 चेक में 6 साल बच्चे का वहशियाना कत्ल। सैयदौन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम अफराद ने कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया और नाश खेतों में फेंक दी। सफाक मुल्ज़मान ने बच्चे की आंखें भी नोच लीं। लर्जा खेज कत्ल के खिलाफ वरसा और इलाका मकीन सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों ने सरगोदा अजनाला रोड पर रुकावटें खड़ी करके सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। एहतजाजी मुजाहिरीन का कातलों को फौरी गिरफ्तार करने के लिए DPO सरगोदा और RPO सरगोदा से मुतालबा। सरगोदा थाना सदर के इलाके में बच्चे का कत्ल। सैयदौन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO डॉक्टर रिजवान अहमद खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। नामालूम मुल्ज़मान ने 6 साल मोहम्मद फयाज को बेदर्दी से कत्ल किया। इत्तला मिलते ही SP इन्वेस्टिगेशन, DSP सदर, SHO थाना सदर, पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुँच गए। मोबाइल क्राइम सीन यूनिट और फॉरेंसिक की टीमें भी मौका पर पहुँच गईं। लिया के इलाके फतेहपुर में जहां MM रोड 3 और कीमती जाने निकल गया। फतेहपुर में अड्डा शौकताबाद के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर हार्वेस्टर के नीचे जा घुसी। मोहल्ला कादराबाद लिया के रिहायशी खातून समेत एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जाँ बहक, एक शदीद ज़ख्मी। जाँ बहक अफराद में माँ, बेटा और मामू शामिल हैं। हासिलपुर में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का गल्ला मंडी में MPA मोहम्मद अफजल गुल का फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल, फूलों के हार पहनाए गए। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा की तकरीब हल्फ बर्दारी की खुशी में MPA मोहम्मद अफजल गुल की क़यादत में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, मिठाइयाँ तकसीम की। सादकाबाद के इलाके संजरपुर में असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद के अहकामात हवा की नज़र। संजरपुर के मकाम पर टायर जलाने वाली फैक्ट्री, जिसकी धुएं से मुतअद्दिद बीमारियां जन्म लेती हैं। अवामी शिकायत पर कुछ दिन पहले असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद ने फैक्ट्री सील कर दी, लेकिन फैक्ट्री का मालिक बासर होने की वजह से फैक्ट्री का काम जारी रखे हुए है, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रईस गुलाम मुतबा से। जी रईस गुलाम मुतबा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील सादकाबाद के इलाके संजरपुर में, जहाँ पर शीर पार्क के मुकाम पर एक गैर कानूनी टायर जलाने वाली जो फैक्ट्री है यहाँ पे लगाई गई है।
जिस ये इस टायर फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से यहाँ पर जो मुकामी आबादी है उनको सांस की, दमे की और जल्द की बीमारियाँ और आँखों की बीमारियाँ फैल रही हैं। इस धुएं से निकलने वाली बीमारियों से यहाँ के मुकामी अफराद जो हैं बहुत परेशान हैं। मुतअद्दिद बार जो है ये फैक्ट्री सील भी हो चुकी है, मगर जो इसके मालकान हैं बासर होने की वजह से ये सील शुदा फैक्ट्री में भी काम उन्होंने जारी रखा हुआ है। मज़ीद यहाँ पर हमारे साथ अहलियान इलाका मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात बिल्कुल सच है। ये टायर जलाने वाली फैक्ट्री, इससे दमा, टीबी और मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। ये जैसे जगह कि पहले भी कई बार इसे सील कर दिया गया था, लेकिन ये बात हर लोग होने की वजह से, ताकतवर होने की वजह से ये दोबारा चला देते हैं। अब भी ये 2 दिन पहले सील हुई है, लेकिन अब इसमें फिर भी दोबारा वो लोग काम कर रहे हैं। इससे इलाके के लोगों की जान को बेहद ख़तरा है। लिहाजा आला हुकाम से अपील करते हैं कि इसको फिलफौर बंद किया जाए। हमारे साथ मज़ीद कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका इस फैक्ट्री के बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो नजायज़ टायर जलाने वाली फैक्ट्री है, इसे बंद करना चाहिए। इस टायर जलाने वाली फैक्ट्री से हमारे बच्चे बूढ़े तमाम जो है बीमार हो रहे हैं। हम आला काम से अपील करते हैं कि इसको फ़िलहाल फौरी बंद किया जाए, वरना हम एसी कमिश्नर के दफ्तर के सामने भरपूर धरना देंगे और हम ये जो मोटरवे हम इसको भी सील करेंगे और इंशाल्लाह भरपूर हम कार्रवाई करेंगे। फैक्ट्री को बंद करो, फैक्ट्री को बंद करो, फैक्ट्री को बंद करो, फैक्ट्री को बंद करो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मुकामी अफराद हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि ये जो फैक्ट्री है कई बार सील हो चुकी है, अब भी सील है, मगर जो इसके मालकान हैं वो बासर होने की वजह से सील शुदा फैक्ट्री में भी उन्होंने काम जारी रखा हुआ है। इनका मज़ीद ये भी कहना है कि अगर एसी और डीसी साहब ने नोटिस ना लिया तो हम इस अपने एहतजाज का जो दायरा कार है वो बढ़ा देंगे। सेंट्रल ओवर कज़ई कोयले की कान का पानी का स्टॉक टूट गया था, जिससे कोयले की कान में पानी भरने से 3 मजदूर जहां बहक 2 जख्मी हुए थे। यानी शाहिदीन के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मलक यासीन, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी मलक यासीन, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त ज़िला औरंगज़ई के इलाके छप्पर मिश्ती में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता दिनों एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 3 अफराद डूब कर जाँ बहक हो गए। और यहाँ पर हमारे साथ जो इंतज़ामिया भी मौजूद है और मज़दूरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वाक़या हुआ है और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी बताएँ क्या वाक़या। इधर तो मेन में जो पानी थी वो कुदरती वाक़या था, उसमें वो 3 अफराद जान बहक हुए, तकरीबन 6 वो ज़िंदा निकला है। लेकिन हम सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा कर रहा है कि इधर स्टेशन थे या रेस्क्यू का सेंटर थे मौजूद थे, तो ये इलाका मेनों को भी फ़ायदा कर लेंगे और जो है ये जैसे हादसे हो जाएंगे उसमें ये मज़दूर जो है वो आसानी तक फिर बच सकेंगे। लेकिन हम सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, ये बहुत फ़ायदा हुकूमत को दे रहा है। हुकूमत को चाहिए, हुकूमत से ये मुतालबा हम मीडिया के वास्ते से कर रहा है कि हमको सहूलत दीजिए एम के लिए जो रेस्क्यू सेंटर कायम इस पर एक रेस्क्यू सेंटर का कायम कीजिए। जब ऐसे हादसात होते जाएंगे वो इसमें बहुत मुआवन साबित होंगे और हमारे लिए भी फ़ायदा होंगे, हुकूमत के लिए भी फ़ायदा होंगे इसमें। यहाँ पर हमारे साथ मजदूरी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या वाक़या पेश आया था। सर हम नीचे काम कर रहे थे कि अर्जेंट तकरीबन 10 बजे के करीब ये कुदरती पानी जमा थे दूसरे मेन में, पता नहीं है कितने ज़माने पुराने पानी थे, वो अर्जेंट फट गए और ये पानी आ गया, बस जिसकी वजह से तकरीबन 6-8 मजदूर नीचे 5 से 5 निकले, 6 जिंदा और 3 जो है ये जो और पानी ज़्यादा नीचे गया तो इसकी वजह से पानी डूब गए। ये कुदरती आफत थी, किसी की ज़िम्मेदारी की वजह से नहीं हुआ या मैनेजर या ठेकेदार लोग या किसी की वजह से नहीं हुआ, ये कुदरती तौर पर ये आफत आई है। आज ये आपने यहाँ पर जो मजदूर हैं इनकी बातें सुनी और इंतज़ामिया की बातें सुनी। इनका ये कहना है कि अगर यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर कायम किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा जो नुकसानात हो रहे हैं इनसे बच सकेंगे। जी सिबी में हेपाटाइटिस बी और सी का कंट्रोल सेंटर इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताई तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वहीद शरीफ इमरानी थे। इस हवाले से मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं सिबी से ब्यूरो चीफ ज़हूर मक्सी से। जी ज़हूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
آج بالکل اس میں موجود پرانا اسپتال DHO آفس میں، اور آج یہاں پر ہیپیٹائٹس B اور C کے کنٹرول روم کا جو ہے افتتاح کر دیا گیا ہے۔ کنٹرول سینٹر میں جو افتتاحی تقریب کے جو مہمان خصوصی تھے وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وحی شریف عمرانی تھے، جبکہ جو ہے تقریب میں جو ہے DHO CP ڈاکٹر منظور احمد بھی شریک تھے۔ میرے ساتھ یہاں پر DHO CP ڈاکٹر منظور بلوچ موجود ہے۔ اثر ہیپیٹائٹس B اور C کو کیسے روکنے کی کوشش کریں، کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت خوشی کا دن ہے کہ CB میں ہیپیٹائٹس B اور C کا سینٹر کا افتتاح جناب ADC وحی شریف صاحب نے کیا، اور یہ جو CB کے علاوہ جو دوسرے ارد گرد کے جو کیچمنٹ ایریاز ہیں جس میں ڈاڈر ہے، باغ ہے، لیڈی ہے، حتیٰ کہ پولو ہے، CB سٹی ہے اور اس کی پیریفری ہے، یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں مریض ہیں یا مریض نہیں ہیں، ہم نے یہاں پہ تقریباً عام بندوں کے لیے، عام خاص جو غریب امیر جو بھی سب کے لیے یہاں پہ اسکریننگ کا بندوبست کیا ہوا ہے ہیپیٹائٹس B اور C۔ اسکریننگ مانا یہ ہے کہ ہم ان کی ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر اسکریننگ کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں، یا نیگیٹو ہوتا ہے مریض یا پازیٹیو ہوتا ہے کوئی، پھر وہ مریض بنتا ہے۔ تو اگر وہ نیگیٹو ہے تو اس کو ہم حفاظتی جو اپنا ویکسین ہے وہ لگاتے ہیں B اور C کی۔ اگر کوئی پازیٹیو ہوتا ہے B یا C کا، پھر اس کو ہم PCR کے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیتے ہیں، وہاں سے اس کی جو وائرل PCR وائرس کی جو وائرل لوڈ ہے وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیا اس کو ہم ٹیبلٹ کیپسول پہ رکھیں گے یا انجیکشن پہ رکھیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے تو سمجھو کہ پورے علاقے کے لیے نا، کہ یہاں کی جتنے غریب لوگ ہیں اس سے مستفید ہو گئے۔ اتنی مہنگی دوائیاں ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، کوئٹہ نہیں جا سکتے، وہ اس کو ادھر اس کے گھر کے دہلی شہر میں ہے، یہ سہولت گورنمنٹ نے مہیا کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس سے سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مستفید ہوں گے۔ آج بالکل آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ کنٹرول سینٹر قائم کرنے کا مقصد یہ ہر عام اور خاص بندے کے لیے کنٹرول سینٹر قائم کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے مفت میں جو ہے حفاظتی ویکسین بھی لگائی جا رہی ہے، اور ان کے جو مہنگی دوائیں ہیں وہ بھی مریضوں کو فراہم کی جائیں گی، جبکہ جو ہے ان کا ٹیسٹ بھی کیا جائے گا۔ جی خانیوال ضلع خانیوال میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر مزید پیش رفت۔ ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی کی زیر نگرانی جاری 758 پروجیکٹ پایہ تکمیل کو پہنچ گئے۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی اجلاس میں جاری 1267 منصوبوں پر کام جاری جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ہونے والے اس اجلاس میں تعمیراتی محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ عید الفطر کی آمد پر شہریوں کو محفوظ مٹھائی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے حلال فوڈ اتھارٹی نے مختلف بیکری شاپس کا معائنہ کیا اور تاجروں کو خبردار کیا کہ وہ حفظان صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کریں ورنہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ احمد پور شرکیہ ڈاکٹر محمد عباس الشفا پولی کلینک کے اسپتال میں آپریشن تھیٹر میں بجلی شارٹ کٹ ہونے پر آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے تھیٹر کو لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی، آگ پر قابو پا لیا، آپریشن تھیٹر میں موجود مشینری کو آگ لگنے سے بچا لیا۔ اس وقت آپریشن تھیٹر میں کوئی ایمرجنسی مریض اور عملہ موجود نہیں۔ کند کوٹ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوا، جس میں ROs اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر محمد حنیف، DSP انصار مٹھیانی، سندھ رینجر SR طاہر اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے DRO ڈپٹی کمشنر منور علی مٹھیانی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کو صاف و شفاف بنانے اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے امیدوار قواعد و ضوابط پر عمل کرے۔ لاڑکانہ میں شدید آندھی اور طوفانی بارش کی لپیٹ میں موسلادھار بارش کی وجہ سے بجلی کا نظام درہم برہم۔ لاڑکانہ میں عرصہ دراز کے بعد شدید برف باری کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، جس پر ہم بات کرتے ہیں اپنے نمائندے سلیم بھٹو سے۔ جی سلیم، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاڑکانہ میں پورا دن سورج اور بادل کی آنکھ نچولی چلتی رہی۔ سورج اور بادل کی آنکھ نچولی کے کھیل میں بادل جیت گئے، بادلوں نے سورج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث دیکھتے ہی دیکھتے لاڑکانہ میں تیز طوفان کے ساتھ موسلادھار برسات کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاڑکانہ میں عرصہ دراز کے بعد جو ہے برف باری کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ برف کے برسنے کے باعث جو ہے علاقے کے لوگوں کے مابین جو
है खौफ की लहर भी दिखाई दे रही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि बर्फ़ के गिरने के बाद जो है लोगों का काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। इतलात मौसूल हो रही है कि आसपास के इलाके में जो साइन बोर्ड और दरख्त लगे हुए थे वो गिरकर निस्तो नाबूद हो चुके हैं, और जो है लोगों के जो छतों पर पड़ी हुई सोलर प्लेटें हैं वो जो है बर्फ़ के गिरने के बाद जो है टूट फूट का शिकार हो चुकी है। तो मैं उसी के साथ साथ आपको बताता चलूँ कि लाड़काना में अरसा दराज के बाद जो है बर्फ़ गिरने के बाद जो है लोग जो है खौफजदा हो चुके हैं, और जो है बर्फ़बारी की रिकॉर्डिंग करने के दौरान TNN न्यूज़ के कैमरामैन के हाथ पर जो है बर्फ़ का घड़ा लगने से जो है TNN न्यूज़ का कैमरामैन भी ज़ख्मी हो चुका है, और ज़ख्मी कैमरामैन को इलाके के निजी अस्पताल से मरहम पट्टी भी करवा दी गई है। जी। सेक्रेटरी हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग साउथ पंजाब जावेद अख्तर महमूद का अलीपुर के सस्ता रमज़ान बाज़ार का अचानक दौरा। सस्ता रमज़ान बाज़ार में अवाम को शेख खुर्दोनोश सस्ती और मेयारी फ्राहम करने पर असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुबीन एहसन को शाबाश दी।